یہ جہاز قاہرہ میں اتارا جانے والا تھا، لیکن وہاں کی موسمی رپورٹ اچھی نہیں ہے، اس لیے اب یہ ڈاسن فیلڈ پر اترے گا جو صحرائے اردن میں ہے۔ اور تاریخ میں یہ جنرل رومیل کا ایک اہم ترین کارنامہ قرار دیا گیا تھا۔ میں نے دوسری جنگ عظیم کے واقعات کا مطالعہ کرتے ہوئے اس ہوائی اڈے کے بارے میں بھی پڑھا تھا، مگر میں اپنے طور پر دوسری جنگ عظیم کی تباہ کاریوں کے تصورات میں کھویا ہوا تھا، جنہوں نے 6 سال تک دنیا کو موت اور زیست کی کشمکش میں مبتلا رکھا۔ پائلٹ کیبن سے اعلان ہوا، اٹینشن پلیز، طیارہ ہائی جیک ہو گیا ہے۔ ہائی جیکرز خطرناک ہتھیاروں سے مسلح ہیں، براہ کرم مسافر خاموش اور پرسکون رہیں۔ ہائی جیکر سے الجھنے کی کوشش نہ کی جائے، ہم ان سے گفت و شنید کر رہے ہیں۔ ان سے بات چیت کرنے کے بعد ہم آپ کو طیارے کے اترنے کے مقام سے آگاہ کریں گے۔ مسافر صورتحال سے تو آگاہ ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود پائلٹ کیبن سے یہ اعلان سن کر بہت سی چیخیں ابھری تھیں اور اس کے بعد مکمل خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ ہر شخص اس طرح ساکت ہو گیا تھا جیسے اس کی ذرا سی جنبش طیارے کی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ میں گہری نظروں سے ہائی جیکرز کو دیکھ رہا تھا اور میرے سینے میں مسرت کا ایک سمندر موجزن تھا۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا تو یہ فلسطینی تھے۔ شکل و صورت اور خد و خال سے یہی اندازہ ہوتا تھا۔ دل میں اپنائیت محسوس کرنے کے باوجود ابھی کسی جذباتی کارروائی کا موقع نہیں تھا۔ وہ لوگ ابھی مجھ پر یقین نہیں کر سکتے تھے اور ان حالات میں خود کو ظاہر کرنا بھی میرے لیے مناسب نہیں تھا۔ چنانچہ میں خاموشی سے ان کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ پھر بھی میری نگاہیں چاروں طرف بیٹھے مسافروں کا جائزہ لے رہی تھیں اور میں دل ہی دل میں اس بات کا تہیہ کیے ہوئے تھا کہ اگر ہائی جیکرز کے خلاف کوئی ایسی کارروائی ہوئی جس کا انہیں قبل از وقت اندازہ نہ ہو سکا اور وہ کسی خطرے میں گرفتار ہو گئے تو پھر میری مداخلت ایک یقینی امر تھی۔ میں اس جذباتی صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی یہ نہیں معلوم ہو سکا تھا کہ ہائی جیکرز کی تعداد کتنی ہے۔ بہرحال 3 افراد کو میں دیکھ چکا تھا، جن میں 2 نوجوان لڑکے تھے اور 1 لڑکی۔ تینوں کی عقابی نگاہیں طیارے کے تمام مسافروں کا جائزہ لے رہی تھی۔ میں نے ایک بات شدت سے محسوس کی کہ وہ لوگ حد سے زیادہ محتاط اور ہوشیار نظر آ رہے تھے۔ اینی پارکر کی مدھم آواز میرے کانوں میں ابھری، ڈارلنگ۔ میں چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی شکل دیکھ کر مجھے ہنسی آنے لگی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اینی۔ اس نے قدرے تلخ لہجے میں کہا، تم ہنس رہے ہو اور میری جان نکلی جا رہی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر تم اس قدر مطمئن کیوں ہو۔ میں نے انتہائی بے نیازی کے ساتھ کہا، غیر مطمئن ہونے سے بھی کیا حاصل ہوگا؟ وہ بولی، اب کیا ہوگا؟ اس کی آواز شکست خوردہ محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، بدقسمتی سے ابھی تک ان لوگوں نے مجھے اپنا پروگرام نہیں بتایا، کیا میں ان سے معلوم کروں؟ یہ کہہ کر میں نے مصنوعی انداز میں اپنی جگہ سے جنبش کی، مگر اینی نے مجھے فوراً روک لیا۔ میرے بازو پر اس کے دونوں ہاتھوں کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اینی خوفزدہ لہجے میں بولی، نہیں نہیں، خدا کے لیے نہیں، اپنی جگہ سے جنبش نہ کرو، وہ وارننگ دے چکے ہیں۔ میں نے کہا، تمہاری مرضی، اور میں گہری سانس لے کر ساکت ہو گیا۔ پائلٹ کیبن میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر یہ خاموشی عارضی ثابت ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد مائک پر آواز ابھری، اٹینشن پلیز، اٹینشن۔ آپ لوگوں کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ طیارہ اب ہمارے قبضے میں ہے۔ یہ جہاز قاہرہ میں اتارا جانے والا تھا، لیکن وہاں کی موسمی رپورٹ اچھی نہیں ہے، اس لیے اب یہ ڈاسن فیلڈ پر اترے گا جو صحرائے اردن میں ہے۔ تمام مسافر متوجہ ہوں۔ آپ لوگ خواہ کسی بھی ملک، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم صرف LI کے ایک طیارے کو اغوا کرنے والے ان 8 فلسطینیوں کی رہائی کے خواہش مند ہیں جو تل ابیب جیل میں قید ہیں۔ حکومت اسرائیل نے اگر ہماری یہ بات مان لی تو آپ لوگوں کو طیارے سمیت رہا کر دیا جائے گا۔ اس دوران آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بشرطے کہ ہم سے تعاون کیا جائے۔ بصورت دیگر ہم اس لٹے ہوئے علاقے کے باشندے ہیں جو اب اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ ہمیں ہمارے گھر یاد آتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ کائنات میں بسنے والے ہر شخص کو بے گھر کر دیں تاکہ وہ ہمارے درد سے آشنا ہو جائے۔ اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کون ہیں، وہی بے آشیاں فلسطینی جو اپنے جلے ہوئے گلستان میں واپس جانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آواز بند ہو گئی۔ مسافروں کے چہروں پر خوف اور دہشت کے آثار منجمد ہو کر رہ گئے تھے۔ ان کی سانسوں تک کی آوازیں صاف سنائی دیتی تھیں۔ طیارہ رخ بدل چکا تھا اور ہائی جیکرز اسے اپنے منتخب ہوائی راستے پر لے جا رہے تھے۔ دوران سفر کسی مسافر نے کوئی حرکت نہ کی، البتہ اینی پارکر میرے کان بدستور کھاتی رہی تھی۔ دہشت کے باوجود اینی نے مجھے محبت بھرے لہجے میں پکارنے کی کوشش کی تھی، پیڈرو ڈیئر۔ میں نے محبت کا جواب محبت سے دیا تھا، اینی ڈارلنگ۔
मगर मेरी आवाज से तमस्खर का अंदाज साफ झलक रहा था। वो बोली, ये डॉसन फील्ड कौन सा शहर है? मैंने तो इसके बारे में पहले कुछ नहीं सुना। मैंने कहा, हिटलर का नाम सुना है तुमने? एनी बोली, नाजी हिटलर? मेरा मतलब है वो जर्मन। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, वही अपना यार जो पागल हो गया था। वो चौंक कर मुझे देखने लगी, फिर अहमकाना अंदाज में बोली, हाँ सुना है। मैंने कहा, उसके रफीके कार जनरल रोमेल के बारे में भी जरूर कुछ न कुछ सुना होगा। एनी की आवाज घुटी घुटी सी थी, बोली, हाँ सुना है। मैंने कहा, डॉसन फील्ड पर एक आरजी हवाई अड्डा रोमेल ने ही तामीर करवाया था और दूसरी जंग अजीम में उसने यहाँ से जर्मनी के मफादात के लिए बड़े काम किए थे। सहराए उर्दन में ये हवाई अड्डा आज भी मौजूद है, लेकिन किसी हद तक नाकारा हो गया है, मगर जंग के जमाने में इसे कारामद बनाया जा सकता है। एनी रो देने वाले अंदाज में बोली, ओ फिर क्या होगा? मैंने सरसरी अंदाज में कहा, तैयारा वहां उतर जाएगा। एनी की वहशत बढ़ती जा रही थी, बोली, उसके बाद? मैंने कहा, उन लोगों से हनीमून मनाने की इजाजत ले लेंगे और धूप से तपते हुए सहरा में रेत के टीलों पर एक दूसरे के पीछे भागेंगे, फिर किसी गुबार की ओट में छुप कर पुकारेंगे, कहाँ हो जाने मन? मैं यहाँ हूँ जाने आरजू। वो बोली, क्या फजूल बातें कर रहे हो पेड्रो? मैंने कहा, हनीमून फजूल चीज है। बोली, न जाने तुम्हारा मूड इस कदर खुशगवार क्यों है। मैं तो खौफ से मरी जा रही हूँ। पापा को जब पता चलेगा तो उनका न जाने क्या हाल होगा। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, अब तो जो होगा वो भुगतना ही पड़ेगा, इसलिए तशवीश बेकार है। मेरी बातों के जवाब में फिर वो कुछ न बोली। उसके होंठ साकित थे और दहशतज़दा आंखें इधर उधर गर्दिश कर रही थीं। तैयारा जिस वक्त डॉसन फील्ड पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। सहराई परिंदे अपने अपने आशियानों में जा चुके थे। रेत के टीले ताहद्दे नजर फैले हुए थे और माहौल में एक अजीब सी सोगवारी रची हुई थी। कुछ देर के बाद तैयारा बगैर किसी परेशानी के उस शिकस्ता हवाई अड्डे पर उतर गया। शायद नीचे से किसी किस्म की मदद दी गई थी। जब तैयारे के इंजन बंद हो गए तो पायलट कैबिन से दो पायलट हाथ बुलंद किए हुए बाहर निकल आए। उनके चेहरे तशवीशनाक हद तक जर्द हो रहे थे। तैयारे के शीशों से बाहर का मंजर साफ नजर आ रहा था और मेरा ये ख्याल दुरुस्त था कि तैयारे को रनवे पर उतारने के सिलसिले में नीचे से मदद ली गई है। मैंने दो अफराद को देखा जो स्टेन गन्नों से मुसल्ला थे और तैयारे की तरफ रुख किए खड़े थे। इसका मतलब है कि ये एक बाकायदा प्लान था और पहले से तय कर लिया गया था कि अगर तैयारा काहिरा में ना उतर सका तो फिर यहाँ उतरेगा और इन दोनों मकामात पर यकीनन फलस्तीनी गोरीलों के मददगार मौजूद होंगे। तैयारे के सारे अमले को नीचे उतार लिया गया था। गोरीले उनसे कोई खास गुफ्तगू कर रहे थे। मेरा दिल चाहा कि मैं अभी इस गुफ्तगू में शरीक हो जाऊं, मगर ये मुमकिन नहीं था। मुसाफिर अभी तक नज़ा जैसी कैफियत से दो चार थे। उनकी जबानें गुंग थीं और आंखें पथराई हुई नजर आती थीं। दो जवान बदस्तूर पिस्तौल हाथों में लिए तैयार खड़े थे। शाम गहरी होती जा रही थी। तैयारे का अमला अभी तक बाहर था। तैयारे में मौजूद दोनों अफराद की ड्यूटी बदल गई थी और अब उनकी जगह दो नए चेहरे नमूदार हो गए थे। उनमें से एक के पास स्टेन गन थी और दूसरा साफ पिस्तौल पर कनात किए हुए था। थोड़ी देर के बाद एयर होस्टेस और स्टीवर्ड अंदर आ गए। उन्होंने मुसाफिरों में काफी तकसीम की और उनकी दूसरी जरूरियात का जायजा लेने लगे। खौफजदा मुसाफिर अब भी उसी अजियतनाक सूरत हाल से दो चार थे। बहुत से लोगों ने खाने पीने की कोई चीज कबूल नहीं की। फिर एक हाई जैकर अंदर आकर मुसाफिरों को मुखातिब करके बोला, हमें चंद नौजवान रजाकारों की जरूरत है। ये एक वीरान सहरा है और करीब तरीन आबादी भी यहाँ से 150 किलोमीटर है। दिन का सूरज इस सहरा में आग बरसाता है। इस सूरत हाल के पेश नजर हम आप लोगों के आराम के लिए कुछ करना चाहते हैं। क्या कुछ नौजवान हमारे साथ नीचे चलेंगे? इससे बेहतर कोई और मौका मेरे हाथ नहीं आ सकता था। मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ और अपनी खिदमत पेश करने वाला मैं पहला आदमी था। हाईजैकर ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा, बोला, शुक्रिया, लेकिन बराह करम अपने दोनों हाथ ऊपर करके नीचे उतरें। उसके साथ ही दूसरे अफराद भी ताउन करें, यही उनके हक में बेहतर है। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो एनी पार्कर ने मेरे कोट का दामन पकड़ लिया। बोली, पेड्रो ये क्या बेवकूफी है, मैं तन्हा रह जाऊंगी। हाईजैकर ने कहा, नहीं खातून, यहाँ सब लोग मौजूद हैं। आप इन लोगों के दरमियान खुद को तन्हा महसूस नहीं करेंगी। मैं एनी से दामन छुड़ाकर तैयारे की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मेरी देखा देखी चंद और लोगों ने भी हिम्मत की और मेरे साथ ही नीचे उतर आए और उनकी तादाद 15 हो गई थी। नीचे सीढ़ियों के पास 8 अफराद खड़े हुए थे जो मुसल्ला थे। हम सब हाथ उठाए नीचे उतरे और हमें एक कतार में खड़े होने का हुक्म दिया गया। उसके बाद हमारी तलाशी ली जाने लगी। जिसके पास से जो कुछ बरामद हुआ वो एक तरफ जमा कर दिया गया।
एक हाई जैकर ने कहा, ये सब आप हजरात की अमानतें हैं जिन्हें बहुत जल्द वापस कर दिया जाएगा। हवाई अड्डे के आखिरी सिरे पर एक बोसीदा खंडर नुमा इमारत नजर आ रही थी। उसके इर्द गिर्द भी कुछ लोग मौजूद थे। तैयारे के अमले को गालिबन वहीं ले जाया गया था क्योंकि वो कुर्ब जवार में नजर नहीं आ रहे थे। उसके बाद हमारा काम शुरू हो गया। 4 स्टेन गन बरदार तैयारों के चारों तरफ खड़े हो गए। वो अंदर मुसाफिरों की निगरानी कर रहे थे। बाकी हमें लेकर उसी खंडर नुमा इमारत की जानिब चल पड़े। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही थी। सूरज रेत के टीलों में दफन हो चुका था और तारीकियां चारों तरफ फजा को निगलती हुई हमारी तरफ बढ़ी चली आ रही थीं। खंडर नुमा इमारत दूसरी जंग अजीम की एक यादगार थी। उसकी दीवारों में बड़े बड़े सुराख थे जो यकीनन तैयारों से गिराए हुए बमों की निशानदही करते थे। उस एयरफील्ड को तबाह करने के लिए इत्तेहादी तैयारों को खासी मुश्किलात से गुजरना पड़ा था और डॉसन फील्ड का ये हवाई अड्डा दूसरी जंग अजीम की तारीख में एक नुमाया हैसियत इख्तियार कर गया था। न्यूरमबर्ग में चलाए गए मुकदमे के दौरान कई बार इस हवाई अड्डे का नाम लिया गया और तारीख में ये जनरल रोमेल का एक अहम तरीन कारनामा करार दिया गया था। मैंने दूसरी जंग अजीम के वाकयात का मुताला करते हुए इस हवाई अड्डे के बारे में भी पढ़ा था, लेकिन मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि मैं उस तबाहशुदा मकाम को अपनी आंखों से देख सकूंगा। दूसरे लोगों की कैफियत कुछ भी हो, मगर मैं अपने तौर पर दूसरी जंग अजीम की तबाहकारियों के तसव्वुरात में खोया हुआ था, जिन्होंने 6 साल तक दुनिया को मौत और जीस्त की कशमकश में मुब्तला रखा। जनरल रोमेल के कदमों की चाप मुझे अपने अतराफ में सुनाई दे रही थी और मैं दुनिया और माफिया से बेखबर उन लोगों के साथ चला जा रहा था जिन्हें यहां तक आने का हुक्म दिया गया था। इमारत में बहुत सा बेकार सामान पड़ा था जिसमें मोटी मोटी तरपालें नुमाया थीं जो काफी बोसीदा थीं और ऐसी ही जाने क्या क्या चीजें भरी हुई थीं। हमें उन तरपालों को उठाने का हुक्म दिया गया। तामील हुक्म में हम तमाम लोग वजनी तरपालें जमीन पर घसीटते हुए दोबारा हवाई जहाज तक आ गए और फिर खासी रात तक हमें मेहनत करनी पड़ी। हवाई जहाज की छत को उन तरपालों से ढांप दिया गया था। ये कार्रवाई किसी और मकसद के लिए नहीं की गई थी। दरअसल हाई जैकर्स दिन के सूरज की हशर सामानियों से निमटने के इंतजामात कर रहे थे। तैयारे के एयर कंडीशनर बंद करवा दिए गए, तमाम रोशनियां बुझा दी गई थीं ताकि उन जनरेटर्स को महफूज रखा जा सके जो जहाज को ठंडा रखने और रोशन करने में मावन साबित हो सकते थे। इन तमाम कार्रवाइयों से मैंने अंदाजा लगाया था कि हाई जैकर्स का मंसूबा काफी तवील और पेचीदा है और वो अपना मकसद हासिल किए बगैर शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे। मैं पुरमुसरत अंदाज में उस वक्त के बारे में सोच रहा था जब मैं खुद भी इन्हीं लोगों में शामिल हो जाऊंगा और आजादी फलस्तीन के लिए अपनी हकीर सी खिदमात पेश करूंगा। मेरा दिल चाहता था कि मैं उन लोगों से मिलकर उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूं, मगर ये बात क़ब्ल अज़ वक्त थी। मुमकिन था कि वो मेरे खुलूस पर यकीन न करते और मुझे खामखा शर्मिंदगी उठाना पड़ती। वैसे हकीकत भी यही थी कि मुझे उनमें शामिल होने के लिए अभी बहुत से मराहिल तय करने थे। मेरे लिए क्या यही खुशी कम थी कि मैं अपने मुस्तकबिल किए साथियों की कार्रवाई को अपनी आंखों से देख रहा था और सोच रहा था कि आइंदा अगर कभी मुझे ऐसे मामलात में मुलव्विस होना पड़ा तो मेरा तर्ज अमल क्या होगा। तैयारे के ऊपरी हिस्से को ढांपने के बाद हम सब फारिग हो गए और हमें दोबारा तैयारे में दाखिल होने का हुक्म दिया गया। अंदर मौजूद हाई जैकर्स की ड्यूटी फिर बदल गई थी। इस बार वही लड़की मौजूद थी जिसने तैयारा अगवा किया था। उसने हम सब का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं खुलूस दिल से इस ताउन की मोतरिफ हूँ और आपसे दरखास्त करती हूँ कि आखिर वक्त तक हमसे ताउन कीजिएगा। हम भी आप जैसे ही इंसान हैं और कुछ अरसा कबल आप ही की तरह सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। हमारे मकासद में कतन ये बात शामिल नहीं है कि हम आपको कोई नुकसान पहुंचाएं। हम तो अपने उन साथियों की रिहाई के ख्वाहिशमंद हैं जो तिल अबीब में कैद कर लिए गए हैं। हमारी इंतहाई कोशिश यही होगी कि हमारे हाथों आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ न पहुंचे। हाँ, अगर आपने हमें उसके लिए मजबूर किया तो फिर हम अपनी बका के लिए कार्रवाइयां जरूर करेंगे। लड़की खामोश हुई तो तैयारे के एक बूढ़े मुसाफिर ने करख्त लहजे में पूछा, हमें कब तक तुम्हारी कैद में रहना होगा? वो बोली, उस वक्त तक जब तक हम अपने मकसद के हुसूल में कामयाब न हो जाएं। बूढ़े ने तंजिया लहजे में कहा, यानी जब तक फलस्तीन आजाद ना हो जाए। लड़की उसे अजीब सी नजरों से देखने लगी। बोली, काश ये मुमकिन होता, लेकिन बुजुर्ग आप अपनी इस गलत फहमी को अपने जहन से मिटा दें। एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब फलस्तीन इसराइल के कब्जे से निकल आएगा और आप जैसे लोग अपने बूढ़े नजरियात के साथ कब्र में सो जाएंगे। फिलहाल हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जो हमारे मुज़ाकरात में सर्फ होगा। बूढ़े मुसाफिर ने कहा, वो वक्त कब आएगा? उस लड़की ने कहा, यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता।
اگر اسرائیلی رہنما ہماری بات ماننے پر تیار ہو جائیں اور ان کی نظر میں آپ کی زندگی کی کوئی قیمت ہوئی تو یہ کام جلد از جلد ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر آپ اپنی موت کے منتظر رہیے۔ اس صحرا میں آپ کی مسخ شدہ لاش کو ریت کے نیچے دفن کر دیا جائے گا، اور پھر موت کے بعد بھی آپ گرم ریت کے نیچے سورج کی تپش سے جھلستے رہیں گے۔ لڑکی نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، اور طیارے کے مسافروں کے حلق سے دہشت زدہ چیخیں نکل گئیں۔ لڑکی نے کہا، آخری بار کہا جا رہا ہے کہ ہمیں آپ سے بہتر تعاون کی توقع ہے، اور اگر یہ تعاون برقرار نہ رہا تو اس کے بعد پیش آنے والے واقعات کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ لڑکی اپنی جگہ سے ہٹ کر طیارے کے آخری سرے پر پہنچ گئی۔ اینی نے ایک سسکی لے کر اپنا سر میرے شانے پر رکھ دیا۔ وہ بولی، پیڈرو ڈارلنگ، یہ لوگ اگر ان کے مطالبات پورے نہ ہوئے تو یہ ہم سب کو ختم کر ڈالیں گے۔ میں نے کہا، ہاں، اور پھر بڑے اطمینان سے ہمیں ریت کی قبروں میں دفن کر دیں گے۔ دیکھو نا، ان کی شرافت ہے کہ کم از کم یہ ہمیں قبریں تو مہیا کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ وہ بولی، نہ جانے تم کیا بکواس کر رہے ہو، جب سے طیارہ اغوا ہوا ہے تمہاری کوئی بات بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے کہا، اینی ڈارلنگ، سمجھنے کی کوشش کرو، خوف سے میرا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے۔ دل چاہ رہا ہے کہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کر ایک دوسرے پر پھینکنا شروع کر دوں۔ مجھے بتاؤ کہ اگر میں ایسا کروں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہوگا؟ میں نے رازدارانہ انداز میں جھک کر اس سے پوچھا۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹ گئی اور اس کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ بولی، کیا یہ درست ہے پیڈرو؟ مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے۔ وہ خوفزدہ لہجے میں بولی، اور میں نے سیٹ کی پشت سے گردن ٹکا دی۔ میں نے کہا، ہاں، کبھی کبھی یہ احساس میرے دل میں ابھرتا ہے، لیکن میں اسے دبانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ تم مجھے سکون سے خاموش بیٹھا رہنے دو تاکہ میں اپنی ذہنی کیفیت پر قابو پالوں، ورنہ کیا پتا کہ میں ہی اس طیارے کی تباہی کا سبب بن جاؤں۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، اور اینی مجھ سے دور ہٹ کر بیٹھ گئی۔ لندن میں وہ مجھے اس قدر ڈرپوک اور بزدل نظر نہیں آئی تھی، بلکہ خاصی جرأت مند اور باحوصلہ دکھائی دیتی تھی۔ لیکن اب نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ اس اذیتناک فضا کے باوجود میں اپنے دل کی گہرائیوں میں اس کے لیے ہمدردی کا کوئی جذبہ نہیں پا رہا تھا۔ وہ یہودی تھی اور یہودیوں سے مجھے ازلی نفرت تھی۔ پھر میں نے جہاز کے ماحول میں کچھ تبدیلی محسوس کی۔ ایئر ہوسٹس اور سٹیورڈز کو غالباً کھانے کا انتظام کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ وہ ادھر ادھر دوڑتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مسافروں کو کھانا پیش کرنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے کھانے پینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن زیادہ تعداد ان سمجھدار لوگوں کی تھی جنہوں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اب کوئی چارہ کار نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہائی جیکرز کا حکم مانا جائے۔ میں نے اپنی ٹرے قبول کر لی اور اینی کو بھی اس بات پر آمادہ کر لیا کہ کچھ کھا پی لیا جائے۔ میرے اصرار کے باوجود اینی نے بہت مختصر سا کھانا کھایا تھا۔ ویسے میں نے بڑے اطمینان سے شکم سیر ہو کر کھایا اور ٹرے واپس کر کے سکون کی گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ پائلٹ وغیرہ کے لیے کھانا شاید اسی عمارت میں بھجوا دیا گیا تھا۔ ہائی جیکرز نے انہیں طیارے سے اس لیے دور رکھا تھا کہ کہیں وہ ریڈیو سسٹم پر کوئی رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ صورتحال میں یکسانیت آ گئی تھی، مگر پھر بھی مجھے تجسس تھا کہ یہ لوگ آئندہ اقدامات کس طرح کریں گے۔ پھر میں اپنے اس تجسس کو برداشت نہ کر سکا تو کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھائے اور اس ہائی جیکر کے پاس گیا جو اسٹین گن سنبھالے کھڑا تھا۔ میں نے کہا، مسٹر، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے گہری نگاہ سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جی؟ میں نے کہا، اگر غیر مناسب نہ ہو تو مجھے طیارے سے باہر رہنے کی اجازت دی جائے۔ دراصل یہ لڑکی جو میرے نزدیک بیٹھی ہوئی ہے بار بار میرے کان کھانے لگتی ہے اور میں اس کی بکواس سے تنگ آ گیا ہوں۔ میری بات سن کر ہائی جیکر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے سوال کیا، یہ کون ہیں آپ کی؟ میں نے کہا، آپ کی ڈیوٹی ختم ہو جائے تو مجھ سے اس کی تفصیل معلوم کر سکتے ہیں۔ فی الحال میں اپنے درخواست کے بارے میں آپ کا فیصلہ سننا چاہتا ہوں۔ ہائی جیکر نے کہا، میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ میری ڈیوٹی میں اب صرف 15-20 منٹ رہ گئے ہیں۔ میں اس کا شکریہ ادا کر کے واپس اینی کے پاس آ بیٹھا۔ اینی نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ تھکی تھکی اور نٹھال نظر آ رہی تھی۔ کوئی 15 منٹ کے بعد اس ہائی جیکر کی جگہ دوسرے ہائی جیکر نے لے لی۔ ان لوگوں نے ڈیوٹی کے اوقات بہت مختصر رکھے تھے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ اس شخص نے مجھے نظر انداز نہیں کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اندر آیا اور مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے باہر کی جانب چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے عجیب وارفتگی کے ساتھ طیارے کی سیڑھیاں طے کرتا ہوا نیچے آ گیا۔ نیچے 2 اور افراد نے میرا استقبال کیا۔ پھر ان میں سے ایک مسکراتا ہوا بولا، آپ وہ پہلے شخص ہیں جس نے ہماری درخواست پر سب سے پہلے اپنے تعاون کا یقین دلایا تھا، اس لیے آپ کی خواہش پر فوری توجہ دی گئی، لیکن پھر بھی آپ یہاں ایک مخصوص حد میں رہیں۔ ہماری درخواست ہے کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے ہمیں آپ کے خلاف کسی کارروائی پر مجبور ہونا پڑے۔ میں نے کہا، نہیں میرے دوست، مجھ سے یہ الفاظ نہ کہو۔
मैं मजीद वजाहत नहीं कर सकता। अगर समझ सकते हो तो मेरे जज्बात को उस तरह समझ लो कि मैं इस वक्त अपनी जिंदगी के उन निशात खेज लम्हात से दो चार हूँ जिनके लिए मैंने एक तवील जिद्दोजहद की है। मैं कोशिश के बावजूद अपने जज्बात पर काबू न रख सका और मेरी जबान बहक गई। मेरी बात सुनकर उस शख्स के चेहरे पर हैरत के आसार नुमाया हुए। बोला, मैं नहीं समझा। मैंने कहा, मैं वादा करता हूँ कि ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा जिससे तुम्हें कोई शिकायत पैदा हो। मेरी ख्वाहिश है कि मुझे भी अपने गमों में शरीक कर लो, ये मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा एजाज होगा। वो शख्स कुछ देर सोचता रहा। उसके चेहरे पर हैरत के रंग उभर उभर कर डूब रहे थे। वो बोला, मैं अभी थोड़ी देर के बाद तुमसे तफसीली गुफ्तगू करूंगा, तुम यहाँ किसी भी जगह सुकून से बैठ सकते हो। वो ये कहता हुआ आगे बढ़ गया और मैं उसका शुक्रिया अदा करके एक तरफ आ गया। रेत का एक छोटा सा टीला थोड़े से फासले पर ही था। उस पर बैठकर मैं उन लोगों की कार्रवाइयां देखने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।